Hello students, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss some important numericals from a reference book, Concept of Physics by H.C. Verma. And the today's topic is capacitor. H.C. Verma book मधील capacitor या टॉपिक मधले काही सिलेक्टेड एक्सरसाइजेस आज आपण सॉल्व करणार आहोत. हे एक्सरसाइजेस सॉल्व करण्याच्या आधी आपल्याला कॅपॅसिटरशी रिलेटेड ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्या कन्सेप्ट्स माहित असणं खूप गरजेचं आहे. कॅपॅसिटन्स आणि कॅपॅसिटर या सेक्शन वरती मी टोटल 6 व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत. जर तुम्ही ते व्हिडिओज केअरफुली ऑब्झर्व केले असतील, बघितले असतील, त्यातल्या कन्सेप्ट जर समजले असतील तर आज आपण जे काही एक्सरसाइज सॉल्व करणार आहोत त्या तुम्हाला अगदी सिंपल वाटतील, सहज लक्षातही येतील. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन is a parallel plate capacitor has a plate area 25 centimeter square and a separation 2 millimeter between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Then find the charge on the capacitor. And the second question is the plate separation is decreased to 1 millimeter. Then find the extra charge given by the battery to positive plate. Here a parallel plate capacitor which has a plate area 25 centimeter square. If we write this in meter square, then it will be 25 into 10 raised to minus 4 meter square. And we know the plate separation means small d, distance between two plates of capacitor. It will be 2 millimeter, that is 2 into 10 raised to minus 3 meter. And the potential difference is given 12 volt, and this is the potential difference or potential of a battery. Okay, now these are the given values. First we have to find the charge on capacitor. In capacitance charge Q equal to CV. Formula माहिती आहे आपल्याला, charge Q equal to काय formula आहे CV. So to calculate charge we have to know about the potential and capacitance. Potential is given and we have to calculate the capacitance C equal to, its formula is A epsilon naught upon D. If we use the given values, कॅपॅसिटन्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, एरियाची व्हॅल्यू पुट केली 25 into 10 raised to minus 4 into epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12 divided by 2 into 10 raised to minus 3. आणि जर याला आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला एक आन्सर मिळेल. जर हे कॅल्क्युलेशन केलं तर याची व्हॅल्यू जी येते ती व्हॅल्यू मिळते 11.06 into 10 raised to minus 12 farad. So this is the capacitance of that capacitor. And now we know C, phi is given. Now we can calculate the charge. So charge Q equal to C means 11.06 into 10 raised to minus 12 into potential phi will be 12. And if we do the calculation, we get an answer 1.32 into 10 raised to minus 10 coulomb. So this is the answer. This is the charge on capacitor Q. This is the answer of first question. Charge मिळाला कॅपॅसिटरचा. Now see the second question. म्हणजे आपण आता जो सोडवला तो first question. Now for second question. The plate separation is decreased to 1 millimeter. Initially the separation between the plate is 2 millimeter. Now it becomes 1 millimeter. So in second question, small d, or we say it as d dash, it will be 1 millimeter. 1 millimeter means 10 raised to minus 3 meter. All other terms are same. एरिया तोच आहे, पोटेन्शियल तेच आहे बॅटरीचं. फक्त चेंज काय केलंय, सेकंड क्वेश्चन मध्ये आपण प्लेट सेपरेशन डिक्रीज केलंय अँड द न्यू प्लेट सेपरेशन विल बी 10 raised to minus 3 meter. So find the extra charge given by the battery to the positive plate. म्हणजे प्लेट सेपरेशन जर कमी केलं तर बॅटरी किती एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाय करेल असा क्वेश्चन आहे. पण त्यासाठी आपल्याला प्लेट सेपरेशन कमी केल्यानंतर किती चार्ज झाला हे आधी कॅल्क्युलेट केलं तर बॅटरीने किती एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाय केला हे कॅल्क्युलेट करता येईल. सो टू कॅल्क्युलेट चार्ज अगेन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट फर्स्ट कॅपॅसिटन्स. सो टू कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटन्स C equal to, now say it will be C dash. C dash equal to A epsilon naught, area same, A epsilon naught upon D dash. Use the values 25 into 10 raised to minus 4 into epsilon naught value 8.85 into 10 raised to minus 12
divided by d will be now 10 raised to minus 3, and if we do the calculation then we will get the answer C dash will be 221.25 into 10 raised to minus 13 farad. So this is the new capacitance when the plate separation is decreased. प्लेट सेपरेशन डिक्रीज केले की आपल्याला हा काय मिळतोय, न्यू कॅपॅसिटन्स मिळतोय. सो द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर Q dash will be CV means C dash V. So it will be 221.25 into 10 raised to minus 13 into पोटेन्शियलची व्हॅल्यू आहे 12, आणि जर हे कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला Q dash ची व्हॅल्यू आहे ती Q dash व्हॅल्यू मिळते 2.65. So this Q dash will be 2.65 into 10 raised to minus 10 coulomb. Okay, so this is the charge on the capacitor when the plate separation is decreased. Initially capacitor वरती चार्ज किती होता, 1.32 into 10 raised to minus 10. प्लेट सेपरेशन डिक्रीज केल्यानंतर आता न्यू चार्ज किती आहे, 2.65 into 10 raised to minus 10. सो हियर चार्ज इज इनक्रीज्ड, म्हणजे आधी होता त्यापेक्षा चार्ज आता कॅपॅसिटर वरती जास्त आहे, अँड दॅट इनक्रीज्ड चार्ज इज गिवन और सप्लाइड बाय दी बॅटरी. यात इथं जो एक्स्ट्रा चार्ज आलेला आहे, आता चार्ज इनक्रीज झाला, तो एक्स्ट्रा चार्ज कुठून आला तर तो बॅटरीने प्रोव्हाइड केलाय. अँड सो द चार्ज सप्लाइड बाय द बॅटरी वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस बाय सबट्रॅक्टिंग द final value Q dash minus initial value Q. So 2.65 minus 1.32 into 10 raised to minus 10. This is the our answer. This is the charge supplied by a battery, and the answer is 1.33 into 10 raised to minus 10 coulomb. So this amount of charge is supplied by a battery. म्हणजे हा एवढा एक्स्ट्रा चार्ज जो आहे तो बॅटरीनं त्या कॅपॅसिटरच्या पॉझिटिव्ह प्लेटला सप्लाय केलेला आहे. या टाइपमध्ये आपण ही व्हॅल्यू काय केली इथं कॅल्क्युलेट केलेली आहे. आता यामध्ये दिस इज द आन्सर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी दी सेकंड क्वेश्चन. मी तर फक्त हे आन्सर जे आहे ते डिलीट करतोय, तुम्ही नोट डाउन करून ठेवा. नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज 3 capacitors having capacitances 20, 30 and 40 microfarad are connected in series with a 12 volt battery. These are the 3 capacitors. Find the charge on each capacitors. हा फर्स्ट क्वेश्चन झाला. Then how much work has been done by the battery in charging the capacitor. आपल्याला इथंही दोन सब क्वेश्चन आहेत. First we have to find the charge on each capacitor, and then we will find the work done by the battery to charge these capacitors. Okay, now let's see first given condition. 3 capacitors दिले तिथं, यांच्या व्हॅल्यूज गिवन आहे 20, 30 आणि 40 मायक्रोफॅरेड, and these 3 capacitors are connected in series. Now in series parallel combination we discussed about this series combination, and in series combination charge on each and every capacitor remains same. सेरीज कॉम्बिनेशन मध्ये कितीही कॅपॅसिटर असतील तर प्रत्येक कॅपॅसिटर वरती असलेला चार्ज हा काय असतो, सेम असतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ द चार्ज ऑन दी C1 कॅपॅसिटर इज Q, देन इन ऑन C2 and C3 द चार्ज इज ऑल्सो Q. सो Phi is our potential. This Phi is our potential and Q is the charge on capacitor. Now we have to find the charge. तिघांवरती सेमच आहे आणि तेवढाच टोटल चार्ज असतो ज्याला आपण Q म्हटलंय. सो वी नो Q इक्वल टू व्हॉट, Q इक्वल टू CV. सो फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट C बिकॉज Phi इज नोन. Phi 12 व्होल्ट दिलेला आहे गिवन. C म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, दिस C इज दी कॅपॅसिटन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. या कॉम्बिनेशनचा हा काय असणार आहे, कॅपॅसिटन्स आहे. सो आपण याला C इफेक्टिव्ह म्हणूया. The combination is effective capacitance into potential. Now for series combination we know the formula C effective equal to 1 by C1 C2 C3. If we use the value 1 by 20, 1 by 30,
प्लस 1/40 अँड इफ वी डू दी कॅल्क्युलेशन, मी इथं कॅल्क्युलेशन करत नाहीये, मी ऑलरेडी सोडवलेले आहेत एक्झाम्पल्स, त्याची कॅल्क्युलेशन्स आहेत, याचं जे कॅल्क्युलेशन येईल आणि त्याचा रेसिप्रोकल घेतला की आपला आन्सर मिळते. इथं मी काही व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या डायरेक्ट लिहितोय, याचा आन्सर आपल्याला मिळते 9.23 मायक्रोफॅरेड, कारण इनिशियल व्हॅल्यू सगळ्या मायक्रोमध्ये आहे त्यामुळे आन्सर मायक्रोफॅरेड मध्ये आलं. सो दिस इज द इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स अँड इफ वी यूज द व्हॅल्यू हियर, चार्ज Q इक्वल टू 9.23 इंटू 12 व्होल्ट. 9.23 ही मायक्रोमध्ये व्हॅल्यू आहे, ही विसरू नका. आणि मग हे जर कॅल्क्युलेशन केलं आपण तर याचं जे आन्सर मिळतंय आपल्याला, दॅट आन्सर विल बी 110 इंटू 10⁻⁻6 कुलोम. एक तर असंही आन्सर लिहू शकतोय आपण, किंवा याला आपण मायक्रो कुलोम मध्ये लिहिलं तर 110 मायक्रो कुलोम, हेही आन्सर येतं. हे पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर झालं. फाइंड द चार्ज ऑन ईच कॅपॅसिटर. क्यू व्हॅल्यू मिळाली, टोटल चार्ज आहे हा, पण सिरीज मध्ये चार्ज कॉन्स्टंट असतो. सो चार्ज ऑन ऑल दीज 3 कॅपॅसिटर्स आर सेम and that charge will be 110 microcoulomb. This is the answer of first question. Now the second question is, how much work has been done by the battery in charging the capacitor? कॅपॅसिटरला चार्ज करण्यासाठी बॅटरीला किती वर्क डन करावं लागेल, असा क्वेश्चन इथं विचारलेला आहे. आता इथं वर्क डन जे करतोय आपण ते चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर मध्ये आपण एनर्जी स्टोर्ड इन कॅपॅसिटर जी कन्सेप्ट घेतली तिथलं यूज करायचं नाही, कारण दिस इज द वर्क डन बाय ए बॅटरी. आणि बॅटरीने केलेलं वर्क डन जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ते चार्ज आणि पोटेन्शियल मध्ये कॅल्क्युलेट करता येतं. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फी इक्वल टू एक फॉर्म्युला आहे, वर्क डन पर युनिट चार्ज, आपण डिस्कस केलेला आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्ही इक्वल टू फॉर्म्युला काय असतो, वर्क डन पर युनिट चार्ज. सो फ्रॉम दिस फॉर्म्युला वी गेट वर्क डन W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेन्शियल. आता इथं चार्जची व्हॅल्यू तर गिवन आहे आपल्याला, म्हणजे कॅल्क्युलेट केले आपण. This charge will be 110 into 10⁻⁻6 into 12. 12 is the potential difference of this battery, and if we calculate this, then we get the answer. Work done will be 1.33. This work done will be 1.33 into 10⁻⁻3 joule. So this amount of work the battery done to charge the capacitor. So this is the answer, and this is the work done by this battery in charging the capacitor. So this is our two answer. First answer is 110 microcoulomb, and the answer of second question means work done, it will be 1.33 into 10⁻⁻3. Write down the solutions of these questions. Now see the next question, question number 3. The outer cylinders of two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad each are kept in contact, and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinders. इथं सिलिंड्रिकल कॅपॅसिटर दिलेले आहेत. 3 टाइपचे कॅपॅसिटर आपल्याला माहित आहेत, एक स्पेरिकल कॅपॅसिटर, दुसरा सिलिंड्रिकल, आणि आपण जो इन जनरल घेतो तो पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. सिलिंड्रिकल कॅपॅसिटर मध्ये ह्या दोन कॅपॅसिटर दिले. दिस इज अवर फर्स्ट कॅपॅसिटर अँड दिस इज द सेकंड कॅपॅसिटर. सो दिस डार्क portion is the inner cylinder and these are the outer cylinders. So here 2 outer cylinders are connected together and 2 inner cylinders are connected together. याचं मीनिंग लक्षात घ्या. दोन्ही आउटर सिलेंडर एकत्र कनेक्ट आहेत, दोन्ही इनर सिलेंडर एकत्र कनेक्ट आहेत. याचा अर्थ असा झाला 2 पॉझिटिव्ह प्लेट एकत्र कनेक्ट आहेत, 2 निगेटिव्ह प्लेट एकत्र कनेक्ट आहेत, आणि याला आपण म्हणणार आहे कॉम्बिनेशन, कारण हे कंबाईन मध्ये आहेत. सो दिस कॉम्बिनेशन इज सिमिलर टू द पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर. ह्या 2 कॅपॅसिटरचं पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे आणि ही बॅटरी आहे, याला हे सिमिलर मिळतं. ज्या बॅटरीचं पोटेन्शियल दिलंय आपल्याला 10 व्होल्ट, म्हणजे हे 2 कॅपॅसिटरचं पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे आणि त्याला सिमिलर आहे. दोन्ही कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटन्स सेमच दिलाय. सी व्हॅल्यू दिले 2.2 मायक्रोफॅरेड गिवन व्हॅल्यू आहे, आणि कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे मग. हिअर वी हॅव टू फाइंड द टोटल चार्ज सप्लायड बाय द बॅटरी टू द इनर सिलेंडर, म्हणजे बॅटरीने सप्लाय केलेला टोटल चार्ज, जे दोघांचा चार्ज. दिस 2 कॅपॅसिटर्स आर इन पॅरलल, सो चार्ज ऑन दिस 2 कॅपॅसिटर इज डिफरंट.
but potential difference across these two capacitors is the same and which is 10 volt. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये असल्यामुळं दोन्ही कपॅसिटरच्या अक्रॉस जे पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे ते सेम आहे आणि ते सेम म्हणजेच किती आहे 10 व्होल्ट. म्हणजे दोघांचा कपॅसिटन्स सेम आहे, पोटेन्शियल सेम आहे. सो चार्ज ऑन दीज टू कपॅसिटर्स इज ऑल्सो सेम अँड दी टोटल चार्ज विल बी 2Q. म्हणजे या फर्स्ट कपॅसिटरवरती चार्ज Q असेल तर सेकंड वरती ही Qच आहे कारण दोन्ही आयडेंटिकल कपॅसिटर आहेत. आणि टोटल चार्ज पॅरल मध्ये चार्जची ॲडिशन होते. सो टोटल चार्ज विल बी 2Q. मग आपण एका कपॅसिटरचा चार्ज कॅल्क्युलेट करू शकतोय. टू कॅल्क्युलेट दी चार्ज Q इक्वल टू फॉर्म्युला इज CV. C इज 2.2 into 10 raised to minus 6 and phi is 10 volt. So it will be 22 microcoulomb डायरेक्ट लिहितो मी. सो दिस इज द चार्ज ऑन वन कपॅसिटर. एका कपॅसिटर वरती चार्ज 22 मायक्रोकुलम, दुसऱ्यावरतीही तेवढाच आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ 2Q विल बी 44 मायक्रोकुलम and this is the charge supplied by the battery to the inner cylinders, means to these two capacitors. So this amount of charge is supplied by a battery and this is the answer of this question. Now let's see the next question, question number 4. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिलेला आहे. A capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having stair like structure. As shown in figure, the width of each stair is A. प्रत्येक स्टेअरची विड्थ आहे ती किती आहे, इथं A दिलेली आहे. and the height is B. स्टेअरची हाईट किती दिले, B दिले. फाइंड द कपॅसिटन्स ऑफ दिस असेंब्ली. आणि या असेंब्लीचा आपल्याला कपॅसिटन्स कॅल्क्युलेट करायचे. जनरली कपॅसिटर कसा असतो या टाइप मध्ये घेतो आपण. दोन पॅरलल प्लेट, दोन प्लेट मधलं डिस्टन्स D, प्लेटचा एरिया A आणि मग याचा आपण कपॅसिटन्स कॅल्क्युलेट करतो C. द फॉर्म्युला फॉर द कपॅसिटन्स C इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ कपॅसिटन्स. सिंपल फॉर्म्युला आहे. पण इथं दोन्ही प्लेट एकमेकांना पॅरल असतात आणि स्ट्रेटही असतात, म्हणजे फ्लॅट असतात. इथं प्रॉब्लेम असा आहे, प्लेट दोन आहेत, ह्या दोन प्लेट आहेत. फर्स्ट प्लेट इज फ्लॅट, इट्स लेंथ इज 3A, बट द सेकंड प्लेट इज नॉट फ्लॅट. फॉर सेकंड प्लेट कंडिशन बघा, सेकंड प्लेट मध्ये ही प्लेट स्टेअर लाक आहे, स्टेअर सारखी आहे. विड्थ सेम आहे सगळ्यांची, हाईटही सेम आहे प्रत्येक त्याची. आता अशा कॉम्बिनेशन मध्ये चेंज काय होणार आहे इथं, म्हणजे काय चेंज होत असेल तर इथं दोन्ही गोष्टी चेंज होत आहेत. फर्स्ट, डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स. इथं D आहे, या पोर्शन मध्ये ते किती असणार आहे, इथपर्यंत D प्लस B. सो हियर डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स इज B प्लस D and now here the distance between two plate is B and D, so 2B plus D. हे चेंज झाले. एरिया म्हणाल तर या पूर्ण प्लेटचा एरिया, सपोज याचा प्लेट सरफेस एरिया किती दिलाय, A दिलाय, गिवन आहे. या पूर्ण प्लेटचा A आहे, या प्लेटचा एरिया सरफेस एरिया E नाहीये. त्याचे परत 3 पार्ट झालेत, म्हणजे यातल्या प्रत्येक पार्टचा एरिया, सरफेस एरिया या प्लेटचा एवढाच पोर्शन घेतला तर याचा सरफेस एरिया किती, A/3. या पोर्शनचा सरफेस एरिया A/3 आणि याचाही सरफेस एरिया किती झाला, A/3. एवढीच कंडिशन मिळते. आता इथं अशा टाइप मध्ये मग आपण काय करणार आहोत तर याला असं कन्सिडर करणार आहोत की इथं 3 डिफरंट कपॅसिटर आहेत. आपण हे 3 पोर्शन सेपरेट केले. हा एक पार्ट इथून कट केला, सेपरेट केला, हा इथला पार्ट इकडं कट केला आणि सेपरेट केला, म्हणजे आपल्याला 3 डिफरंट कपॅसिटर मिळतात. 3 डिफरंट कपॅसिटर कसे मिळतील, हा पहिला कपॅसिटर आपला, नंतर हा दुसरा कपॅसिटर आणि त्यानंतरचा हा तिसरा कपॅसिटर, हा थर्ड कपॅसिटर आपला. तर यामध्ये पहिल्या कपॅसिटर मध्ये 2 प्लेट मध्ये असलेलं डिस्टन्स D, सेकंड कपॅसिटर मध्ये डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स B प्लस D, and in third capacitor distance between two plates 2B plus D. आणि प्रत्येक प्लेटचा एरिया मात्र सेम आहे, किती, A/3. मग हे 3 कपॅसिटर सेपरेट आहेत असं कन्सिडर केलं, पण हे एकत्र आहेत, कंबाईन केलेले आहेत. मग हे कसलं कॉम्बिनेशन घेऊ शकतोय आपण या 3 कपॅसिटरचं, पॅरलल कॉम्बिनेशन घेता येईल की सिरीज कॉम्बिनेशन. इथं बघा, फर्स्ट कपॅसिटरच्या सेम प्लेट कनेक्ट एकत्र आहेत,
सेम प्लेट कनेक्टेड आहेत, म्हणजे सगळ्या निगेटिव्ह प्लेट एकत्र कनेक्टेड आहेत, पॉझिटिव्ह प्लेट एकत्र कनेक्टेड आहेत, याला आपण म्हणतो पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर. सो हियर वी कॅन टेक द पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर, 3 कपॅसिटर, से C1, C2 अँड C3 असे 3 कपॅसिटर आहेत. आता यामध्ये आपल्याला जर कपॅसिटन्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तिघांचा सेपरेट कॅल्क्युलेट करा आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणजे या तिघांची काय होणार, ॲडिशन होणार. बस नंतर कॅल्क्युलेट करणं सोपं आहे आता. सो सपोज दिस इज C1, देन फॉर C1 कपॅसिटर एरिया विल बी A/3. एरिया किती घ्यायचा आहे आपल्याला, A/3. 3 इथं लिहिलं आम्ही. डिस्टन्स बिटवीन 2 प्लेट्स इज D and medium is air, so epsilon naught. For C2 capacitor area will be A/3. This is area. Epsilon naught upon D is what? D is B plus D. D ची व्हॅल्यू किती आली, B plus D. दोन प्लेट मधलं डिस्टन्स आलं B plus D. And for third capacitor C3 equal to एरिया तोच आहे A/3 epsilon naught upon 3. दोन प्लेट मधलं डिस्टन्स आता किती असणार आहे, 2B plus D. And now if we take the parallel combination of these 3 capacitors, then the total capacitance C will be C1 plus C2 plus C3, because in parallel combination we do the addition of capacitance. So by taking the addition of these 3 values, we can take the common values as A epsilon naught upon 3. A epsilon naught upon 3 या व्हॅल्यूज कॉमन मिळतील. ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार, 1/D प्लस 1 अपॉन B प्लस D प्लस 1 अपॉन 2B प्लस D. ओके, आणि हे जर सॉल्व केलं आपण, याला जर सॉल्व केलं तर C इक्वल टू जे रिलेशन मिळते आपल्याला, तिघांची ॲडिशन करा, सिम्प्लिफाय करा आणि जे आपल्याला रिलेशन मिळतंय ते रिलेशन असं आहे A इप्सिलॉन नॉट बाय 3. ही टर्म आहे अशी आहे आणि पलीकडच्या टर्मची जर ॲडिशन घेतली तुम्ही तर ॲडिशन अशी येते 3D स्क्वेअर प्लस 6B 3D स्क्वेअर प्लस 6B प्लस 2B स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 3D in bracket B plus D 3D in bracket B plus D into 2B plus D. हे सोल्युशन आहे. तुम्ही काय करायचंय, फक्त यांना ऍड करत जायचंय, दोघांना ऍड करा, त्यात परत थर्ड टर्म ऍड करा आणि ते टोटल जर सॉल्व केलं तर त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला एवढी मिळते. सो दिस इज द आन्सर ऑफ आवर क्वेश्चन. दिस इज द कॉम्बिनेशन कपॅसिटन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, किंवा या असेंब्लीचा हा काय मिळतो आपल्याला, कपॅसिटन्स थेरॉटिकल व्हॅल्यू. कारण याच्यामध्ये A B D A या टाइप मध्ये व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. नंबर्स मध्ये असतील तर आपल्याला याचं एक पर्टिक्युलर आन्सरही मिळालं असतं. सो दिस इज द कपॅसिटन्स ऑफ दिस assembly. Write down the solutions of these two questions. See the next question, question number 5. It is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery. Capacitors of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design a combination which can yield the desired result. आपल्याला इथे एक असं कॉम्बिनेशन तयार करायचंय कपॅसिटरचं. किती रिक्वायरमेंट आहे, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्स्ट्रक्ट ए 10 मायक्रोफॅरेड कपॅसिटर. म्हणजे कॉम्बिनेशनची टोटल व्हॅल्यू किती आली पाहिजे, 10 मायक्रोफॅरेड कपॅसिटन्स, अँड विच कॅन बी कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 व्होल्ट बॅटरी. म्हणजे ते कॉम्बिनेशन 200 व्होल्ट बॅटरीच्या अक्रॉस टिकलं पाहिजे. म्हणजे ते पॉसिबल आहे जर आपण कॉम्बिनेशन करून कपॅसिटर्स घेतले. नाव आपल्याकडे जे कपॅसिटर अवेलेबल आहेत त्यांचं रेटिंग दिलेलं आहे. कपॅसिटर्स ऑफ कपॅसिटन्स 10 मायक्रोफॅरेड आर अवेलेबल. जे अवेलेबल कपॅसिटर आहेत त्यातल्या प्रत्येक कपॅसिटरचा जो कपॅसिटन्स आहे तो किती दिलेला आहे, 10 मायक्रोफॅरेड. बट दे कॅन विथस्टँड ओनली 50 व्होल्ट. म्हणजे ते 50 व्होल्ट बॅटरीच्या अक्रॉस ते टिकू शकतायत. जर 50 व्होल्ट पेक्षा जास्त पोटेन्शियलची बॅटरी कनेक्ट केली तर ते डॅमेज होत आहेत. म्हणजे इथं आपल्याला जे टोटल व्हॅल्यू पाहिजे होती 10 मायक्रोफॅरेड
तेवढ्याच कपॅसिटन्सचे कपॅसिटर आहेत. मग प्रॉब्लेम कशात येणार आहे, आपल्याला 200 व्होल्टच्या बॅटरीच्या अक्रॉस जोडायचं आहे, पण या कपॅसिटरची कपॅसिटी 50 व्होल्टच्या बॅटरीच्या अक्रॉस जोडण्या इतपत आहे. म्हणजे आपल्याला इथं कपॅसिटन्स 10 मायक्रोफॅरेड आहे तेवढाच पाहिजे, पण पोटेन्शियल इन्क्रीज झालं पाहिजे. मग टू इन्क्रीज दी पोटेन्शियल, हाऊ दी कपॅसिटर्स कनेक्टेड, कसे कपॅसिटर्स कनेक्ट करावे लागतील ज्यामुळे आपलं पोटेन्शियल काय होईल, इन्क्रीज होईल. वी नो अबाउट दिस. To increase the potential, we have to connect the capacitors in series combination. Now, one capacitor withstand only 50 volt. We require 200 volt, so we need 4 capacitors. Connect कसे करावे लागतील, series मध्ये. So this is the first, second, third and fourth. 4 capacitors are now connected in series. Now each capacitor has capacitance 10 microfarad and each capacitor has a potential difference of 50 volt. And if we connect such 4 capacitors in series, then the potential of this combination will be 200 volt. Electric potential ची series मध्ये addition होते, माहिती आहे आपल्याला आहे. पोटेन्शियलची ॲडिशन झाली की झालं टोटल पोटेन्शियल 200 व्होल्ट. एका कपॅसिटरचा कपॅसिटन्स किती आहे, 10 मायक्रोफॅरेड. कॉम्बिनेशनचा कपॅसिटन्स मात्र आता इथं बघा, फीची व्हॅल्यू आहे ती 200 व्होल्ट मिळाली आपल्याला. एक काम झालं, कपॅसिटन्स किती पाहिजे, 10 मायक्रोफॅरेड, पण असे 4 कपॅसिटर सिरीजमध्ये कनेक्ट केल्यामुळं जो इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स मिळणार आहे आपल्याला, तो कपॅसिटन्स चेंज झाला. दॅट कपॅसिटन्स विल बी 10/4 मायक्रोफॅरेड. सिरीजमध्ये ॲडिशन होत नाही, रेसिप्रोकलची ॲडिशन होते. 1/10 1/10 1/10 4 वेळा करणार आपण, किती आलं ते 4/10 आलं. रेसिप्रोकल घेतला 10/4. सो द इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज 10/4 मायक्रोफॅरेड. म्हणजे जो प्रॉब्लेम काय आला बघा, आपल्याला रिक्वायर्ड काय आहे, 200 व्होल्ट बॅटरी 10 मायक्रोफॅरेड कपॅसिटर, एवढं आपलं रिक्वायरमेंट आहे. एक काम पूर्ण झालं, 200 व्होल्ट पोटेन्शियल मिळालं, पण 10 मायक्रोफॅरेड एकाचा होता तो परत चेंज झाला, 10/4 आलं. म्हणजे आपल्याला आता कपॅसिटन्स सुद्धा काय करायचं आहे, 10 मायक्रोफॅरेड आणायचं आहे. आता किती आलाय, 10/4 म्हणजे 2.5 झाला. 2.5 म्हणजे स्मॉल आहे, आपल्याला 10 करायचं आहे. टू इन्क्रीज दी कपॅसिटन्स, कपॅसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पॅरलल. आता कपॅसिटन्स आपल्याला इन्क्रीज करायचा असेल तर पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये कपॅसिटर कनेक्ट केलं तर आपल्याला माहिती आहे कपॅसिटर्सची काय होते, ॲडिशन होते. आणि त्यासाठीच आपण इथं याच्या अक्रॉस पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये कनेक्ट करणार. आता हे 200 व्होल्ट हे मिळाले तर मग याला चेंज होऊ द्यायचं नाही, हे 200च राहिलं पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज आय कनेक्ट हियर ए रो ऑफ सच 4 कपॅसिटर. आणखी एक रो कनेक्ट केली मी. आता बघा, हे पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले, या 4 ला हे 4. टोटल कपॅसिटन्स किती, 10/4. टोटल पोटेन्शियल किती, 200 व्होल्ट. पॅरलल मध्ये पोटेन्शियल सेम राहतं, याचं जेवढं 200 व्होल्ट याचंही 200 व्होल्ट, टोटलही 200 व्होल्टच. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल चेंज होत नाही. आता या दोघांचा कपॅसिटन्स 10/4 10/4 किती झाली टोटल, पॅरलल मध्ये ॲडिशन होते. या चौघांचा टोटल किती होता, 10/4. या चौघांचा किती, 10/4. पॅरलल मध्ये ॲडिशन 10/4 प्लस 10/4 किती झालं, 10/2. तरी आन्सर नाही आलं. मग मी काय केलं, याला आणखी सेम असेच 2 रोज मी काय केला, याला आणखी 2 रोज मी इथं पॅरलल मध्ये कनेक्ट केल्या. नाउ सी दी टोटल व्हॅल्यूज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. या कॉम्बिनेशनच्या टोटल व्हॅल्यूज बघा. एका रो साठी विचार केला तर 1 रो हॅज पोटेन्शियल 200 व्होल्ट अँड कपॅसिटन्स 10/4 व्होल्ट. इन पॅरलल कॉम्बिनेशन पोटेन्शियल डिफरन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम. म्हणजे कॉम्बिनेशनचा पोटेन्शियल डिफरन्स 200 व्होल्टच आहे, चेंज झाला नाही. तेच आपली रिक्वायरमेंट आहे. And now 1 row has capacitance total 10/4. In parallel capacitance gets added. So 10/4 plus 10/4 plus 10/4 plus 10/4 and the answer is 10. So this is the our requirement. म्हणजे ह्या कॉम्बिनेशनचा कपॅसिटन्स 10 झाला,
पोटेन्शियल 200 व्होल्ट झालं आणि आपल्याला जे रिक्वायर्ड होतं त्याचं एक कॉम्बिनेशन तयार झालं. हे सोपं होतं म्हणून सांगता आलं. जर जास्त व्हॅल्यूज विचारल्या असतील तर कसं फाइंड आउट करायचं? रिक्वायर्ड व्हॅल्यू पासून सुरू करायचं. पोटेन्शियल किती हवं होतं आपल्याला? वी रिक्वायर्ड 200 व्होल्ट पोटेन्शियल. हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल की 200 व्होल्ट पोटेन्शियल तयार करण्यासाठी किती कॅपॅसिटरची गरज आहे, सिरीजमध्ये जोडावे लागतील हे लक्षात घ्या. एका कॅपॅसिटरचं पोटेन्शियल आहे 50 इंटू एक्स म्हणा, नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. एक्सचं मिनिंग काय? नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज. सो वी गेट दी व्हॅल्यू एक्स इक्वल टू 4. 50 इकडे घ्या, डिवाइड होईल. म्हणजे कसं फाइंड आउट करतोय बघा, आपल्याला पोटेन्शियल किती पाहिजे? 200. एका कॅपॅसिटरचं पोटेन्शियल 50. नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड इन सिरीज टू गेट दी पोटेन्शियल 200 विल बी एक्स. सो द आन्सर इज 4. सो 4 कॅपॅसिटर्स इन अ रो. एका रो मध्ये किती कॅपॅसिटर? 4. नाउ टू गेट दी कॅपॅसिटन्स 10 मायक्रोफॅरेड. एका रोचा कॅपॅसिटन्स किती आलाय? 10/4. आणि आपल्याला पाहिजे किती कॅपॅसिटन्स? 10. सो 10 मायक्रोफॅरेड एवढा कॅपॅसिटन्स आपली रिक्वायरमेंट आहे. एका रोचा कॅपॅसिटन्स किती आहे? 10/4. अँड वी नीड सच एक्स नंबर ऑफ रोज. आपल्याला अशा किती नंबर ऑफ रोज पाहिजेत? एक्स नंबर ऑफ रोज पाहिजेत. आणि हे जर सोडवलं आपण तर आपल्याला असं मिळेल की एक्स ची व्हॅल्यू मिळते इथं 4 रोज. किती नंबर ऑफ रोज पाहिजेत? 4 रोज. म्हणजे 4 कॅपॅसिटर्स इन अ रो अँड सच 4 रोज इन पॅरलल. हे झालं आपलं रिक्वायर्ड आन्सर. आणि मग या कॉम्बिनेशनचा जे आपल्याला रिक्वायरमेंट होती 10 मायक्रोफॅरेड आणि 200 व्होल्ट, ही रिक्वायरमेंट आपली इथं काय होते? कंप्लीट होते. व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 6. टेक द पोटेन्शियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर टू बी 0. 2 सब क्वेश्चन आहे त्याच्यावरती. फर्स्ट क्वेश्चन विचारलाय फाइंड द पोटेन्शियल्स ॲट पॉइंट सी अँड डी. And the second question is, if a capacitor is connected between C and D, what charge will appear on this capacitor? अगोदर पहिला क्वेश्चनचा विचार करूया. डायग्राम अगोदर बघा. डायग्राम मध्ये 4 कॅपॅसिटर्स आहेत. 4 and 8 microfarad capacitor. These two capacitors are in series. These two capacitors are in series, and these two rows are connected in parallel. Here the potential at this B point is given 0. या पॉइंटचं पोटेन्शियल आपल्याला गिवन आहे. किती दिलं इथं? 0. म्हणजे निगेटिव्ह टर्मिनल इथं 0 पोटेन्शियल आहे असं कन्सिडर केलंय. टोटल पोटेन्शियल किती आहे? 50 व्होल्ट दिलेलं आहे बॅटरीचं पोटेन्शियल. सेरीज पॅरलल कॉम्बिनेशनचा विचार केला तर एक गोष्ट माहित पाहिजे, इन सेरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन कॅपॅसिटर इज सेम. म्हणजे इथं 4 आणि 8 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर वरती सेम चार्ज असायला पाहिजे. and also charge on this 3 and 6 microfarad has the same value. या दोघांवरती चार्ज सेम असणार आहे, या दोघांवरती सेम, पण इथं आणि इथला चार्ज डिफरंट असू शकतो. या दोघांवरती सेम तो असणार आहे. बट द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रो रिमेन्स सेम. या आणि या पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये या दोघांच्या अक्रॉस जे टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तेवढंच ह्या दोघांच्या अक्रॉस टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स, आणि ते किती असणार आहे? 50 व्होल्ट. या काही बेसिक इथं ऍक्च्युअली आपल्याला करंट इलेक्ट्रिसिटीचा पार्ट जर क्लिअर असेल, पोटेन्शियल डिफरन्स रजिस्टर मध्ये आपण ज्या टाइप मध्ये यूज करतो सेम तसा जर पार्ट इथं यूज केला तर हे इझिली लक्षात येतं. अगोदर सुरुवातीला काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? फाइंड दी पोटेन्शियल्स ॲट पॉइंट सी अँड डी. सी आणि डी या पॉइंटला असलेलं पोटेन्शियल फाइंड आउट करायचंय आपल्याला. मग त्यासाठी आपल्याला या दोघांच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल, ए आणि सी मधलं पोटेन्शियल, सी आणि बी यांच्यातलं पोटेन्शियल मिळालं तर सी पॉइंटचं पोटेन्शियल आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय. इझिली कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, नाउ टू कॅल्क्युलेट दिस, सपोज दिस इज ए सेरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॅपॅसिटर. या दोघांचं सेरीज कॉम्बिनेशन घेतलं तर किती येईल बघा? ए सी बी लिहितो मी इथं. ए सी बी या रो मध्ये असलेली सेरीज कॉम्बिनेशन. सेरीज आहेत म्हणजे काय होणार बघा, यांची काय होणार? रेसिप्रोकलची एडिशन. सो इट विल बी 4 into 8 divided by 4 plus 8 अशी व्हॅल्यू मिळेल. सो इट विल बी 32 divided by 12. ओके, आता इथं जे हे रिलेशन मिळते आपल्याला 4 into 8 divided by 4 plus 8, 32 by 12. So the answer is 8/3. Okay,
So we get the 8/3 microfarad. This is the capacitance of this series combination. या दोघांच्या series combinationचा capacitance 8/3 आहे. तसंच सेम या दोघांचा मेजर केला तर फॉर रो ADB या रो साठीचा या दोघांचा series combination कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 3 इंटू, मी इथं डायरेक्ट लिहितोय ते ॲक्च्युली कसं आहे 1/C1 म्हणजे 1/3 प्लस 1/6 म्हणजे परत ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून रेसिप्रोकल घेऊन येणारा आन्सर मी डायरेक्ट लिहितोय 3 इंटू 6 डिवायडेड बाय 3 प्लस 6. सो द आन्सर इज 18 डिवायडेड बाय 9. सो वी गेट 2 मायक्रोफॅरेड. म्हणजे इथं बघा या रोचा टोटल कॅपॅसिटन्स 8/3 आहे, या रोचा टोटल कॅपॅसिटन्स 2 मायक्रोफॅरेड आहे. या रोचा अक्रॉस पोटेन्शियल किती आहे 50 व्होल्ट. मग आपण याच्यावरती असलेला चार्ज कॅल्क्युलेट करू शकतो. सपोज या दोघांवरती चार्ज जो आहे तो किती आहे Q. सो चार्ज ऑन दीज 2 कॅपॅसिटर्स Q इक्वल टू फॉर्म्युला इज CV. सो C या पहिल्या रोचा विचार केला तर C ची व्हॅल्यू किती आहे 8/3 इंटू 50. 8/3 इंटू काय आलं 50 आणि 8/3 50 इंटू 8 केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 400/3 कुलोम. हा आपला चार्ज मिळाला. दिस इज द चार्ज ऑन कॅपॅसिटर. दिस इज द चार्ज ऑन. आता यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय बघा कॅपॅसिटन्स मायक्रो मध्ये आहे त्यामुळे हे कुलोम नाही, हे कशामध्ये मिळणार आपल्याला मायक्रो कुलोम, कारण यातली फी व्हॅल्यू 50 व्होल्ट आहे आणि सी व्हॅल्यू जी आहे ते 8/3 मायक्रो व्हॅल्यू होती. सो दिस चार्ज विल बी 400/3 मायक्रो कुलोम. म्हणजे इथला चार्ज किती आला चार्जची व्हॅल्यू मिळाली, ह्याचा कॅपॅसिटन्स माहिती आहे, मग याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स कॅल्क्युलेट करू शकतोय आपण. सेरीजमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डिफरंट असतो. याच्या अक्रॉस जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तेवढाच याच्या अक्रॉस आहे असं नाही. टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ह्या दोघांची काय असते ॲडिशन असते. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस 4 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर. मी इथे लिहितो फॉर 4 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर पोटेन्शियल डिफरन्स V1 इक्वल टू, पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय Q इक्वल टू फॉर्म्युला CV आहे. सो F इक्वल टू Q/C. पोटेन्शियल डिफरन्स V1 इक्वल टू Q charge on this capacitor divided by capacitance C. So the values are charge on this capacitor is 400/3 divided by capacitance of this capacitor is 4. Both values are in micro. Capacitance microfarad आणि charge ही micro coulomb मध्ये आहे. So micro unit gets cancelled and we get a result 400 divided by 12. 400 divided by 12. So if we solve this then we get this answer as 300/3. So this will be 100/3 volt. This is the potential difference across this capacitor 4 microfarad. या 4 microfarad कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स मिळाला आपल्याला 100/3. V2 कॅल्क्युलेट करा फॉर कॅपॅसिटर फॉर 8 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर. 8 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर साठी पोटेन्शियल डिफरन्स सपोज V2 कन्सिडर केला आपण, देन V2 विल बी चार्ज तोच आहे आपण याला C1 म्हणून याला C2 म्हटलं आपण. हा C1 आहे हा C2 कन्सिडर केला तर व्हॅल्यूज काय येतील बघा. चार्जची व्हॅल्यू तीच आहे 400/3 अपॉन C2 कॅपॅसिटन्स 8 मायक्रोफॅरेड. देन इट विल बी 400 divided by 24. आणि 400 divided by 24 हे जर सॉल्व केलं आपण तर जे आन्सर मिळतंय आपल्याला ते आन्सर येते 100/6. सो दिस इज द पोटेन्शियल डिफरन्स V2 अक्रॉस दिस कॅपॅसिटर. म्हणजे विचार करा या दोन पॉइंटच्या मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 100/3, या दोन पॉइंटच्या मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 100/6. मग C पॉइंटचं पोटेन्शियल डिफरन्स कसं कॅल्क्युलेट करणार तर या दोघांमधला जो डिफरन्स असणार आहे तो इथं काय असणार आहे C पॉइंटचा पोटेन्शियल डिफरन्स. सो पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C, पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C it will be V1 minus V2.
याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल मिळालंय, दोघांमधला जो डिफरन्स असणार आहे तेवढं पोटेन्शियल या C पॉइंटला मिळेल. सो V1 मायनस V2 मीन्स 100/3 मायनस 100/6 and if we do the subtraction then the answer will be 50/3 volt. So the answer is 50/3 volt. This is our answer. 50/3 volt is the potential at point C. या C पॉइंटला असलेलं हे काय झालं, पोटेन्शियल मिळतंय आपल्याला. म्हणजे हे आपलं फक्त एका क्वेश्चनचा आन्सर झालं. पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C, पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C विल बी 50/3. आणि मग आता आपण या सेम मेथडनं दुसऱ्या पॉइंटचं म्हणजे D पॉइंटचं पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करणार आहोत. इकडं लिहूया. Now see, by using same method we calculate the potential at this point, D point. आता इथं आपल्याला या दोन कॅपॅसिटरच्या कॉम्बिनेशनचा टोटल कॅपॅसिटन्स माहिती आहे. दी कॅपॅसिटन्स विल बी 2 मायक्रोफॅरेड. देन दी चार्ज ऑन, सपोज याला आपण Q डॅश म्हणूया. दोघांवरती चार्ज सेम आहे पण Q व्हॅल्यू असेल असं नाही, याच्यावरती चार्ज असेल सपोज Q डॅश. पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे ते ह्या कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉस 50 व्होल्ट आहे. सो दी Q डॅश चार्ज, Q डॅश इक्वल टू कॅपॅसिटन्स इंटू पोटेन्शियल. कॅपॅसिटन्स विल बी 2. या रोचा कॅपॅसिटन्स किती आहे 2, पोटेन्शियल आहे 50. सो दी चार्ज विल बी 100 मायक्रो कुलोम. चार्जची व्हॅल्यू काय आली इथं 100 मायक्रो कुलोम. दिस इज द चार्ज ऑन दिस बोथ कॅपॅसिटर्स. नाउ पोटेन्शियल अक्रॉस 3 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर V1 इक्वल टू, याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल कन्सिडर केलं आपण. याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल आहे V1 आणि याच्या अक्रॉसचं जे पोटेन्शियल आपण घेणार आहे सपोज ते पोटेन्शियल आहे V2. सो फॉर V1 formula will be charge upon capacitance. Then it will be charge value किती मिळाले 100 upon capacitance आहे 3. So 100/3 volt. This is the potential difference across 3 microfarad capacitor and across 6 microfarad. याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स सेपरेट जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर V2 and V2 will be Q डॅश अपॉन, याला C1 म्हटलं याला C2 म्हणा. सो इट विल बी Q डॅशची व्हॅल्यू किती आहे, Q डॅश विल बी 100 and C2 will be 6. So this is the potential difference across the 6 microfarad capacitor V2. म्हणजे हे V1 आहे, हे V2 आहे आणि V1 मधून V2 जर सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला या D पॉइंटचं काय मिळतं, पोटेन्शियल मिळतं. सो पोटेन्शियल ॲट पॉइंट D, पोटेन्शियल ॲट पॉइंट D इट विल बी V1 मायनस V2 आणि V1 मायनस V2 म्हणजे 100/3 मायनस 100/6. ही सेम व्हॅल्यू मिळते म्हणजे 100/3 मायनस 100/6 केलं तर व्हॅल्यू मिळते 50/3 व्होल्ट. म्हणजे ह्या D पॉइंटचं पोटेन्शियल किती आलं 50/3. याचा अर्थ फाइंड द पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C अँड D. द पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C अँड D इज सेम अँड दॅट पोटेन्शियल इज 50/3 व्होल्ट. त्या पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर झाले आता फक्त. नाउ फॉर सेकंड क्वेश्चन, इफ ए कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C अँड D. आपण या C आणि D च्या मध्ये एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केला तर या दोन पॉइंटच्या मध्ये जर एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केला, व्हॉट चार्ज विल अपीअर ऑन दिस कॅपॅसिटर. या कॅपॅसिटर वरती किती चार्ज असेल असं विचारले. आन्सर येणार आहे 0. पण रिझन काय, पोटेन्शियल ॲट पॉइंट C अँड D इज सेम. म्हणजे C आणि D पॉइंट्सला पोटेन्शियल सेम आहे आणि सेम पोटेन्शियल असेल तर करंट फ्लो होत नाही. इफ देयर इज नो पोटेन्शियल डिफरन्स देन चार्ज विल नॉट फ्लो. आणि चार्ज जर इथून C आणि D पॉइंटच्या मध्ये फ्लो होत नसतील तर या कॅपॅसिटरवरती चार्ज येणारच नाही, कारण दोन्ही पॉइंट सेम पोटेन्शियलला आहेत.
व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क आहे, जर तुम्हाला आठवत असेल करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपण जे व्हीटस्टोन नेटवर्क स्टडी केलंय सेम ते नेटवर्क आहे, त्यामुळे या कपॅसिटरवरती चार्ज येत नाही. सेकंड क्वेश्चनचं जे आपलं आन्सर आहे, सेकंड क्वेश्चन, चार्ज ऑन कपॅसिटर विल बी 0. म्हणजे जो आपण इथं सी आणि डी पॉइंटच्या मध्ये कपॅसिटर कनेक्ट करणार आहोत त्याची चार्जची व्हॅल्यू जी आहे त्याच्यावरती असलेला चार्ज जो आहे तो किती असणार आहे, 0, बिकॉज दी पॉइंट सी अँड डी आर ॲट सेम पोटेन्शियल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? या नेटवर्क मध्ये जे 3 कपॅसिटर आहेत, all these 3 capacitor has a capacitance of 5 microfarad. This is our switch S. Okay, now the potential difference of this battery is 50 volt and the question is how much charge will flow through AB. AB म्हणजे इथून इकडे असा चार्ज, means how much charge will flow through this battery असंही म्हणू शकतोय आपण. when the switch S is closed म्हणजे ऍक्च्युअली ऑन केल्यानंतर चार्ज किती फ्लो होईल. मग इनिशियली आपण पहिली कंडिशन अशी घेऊया की इनिशियली S is not connected, म्हणजे ऑफ आहे स्विच. ओके, आणि स्विच जर ऑफ असेल तर हे असं एक सिंपल सर्किट तयार झालं. स्विच नाही असं कन्सिडर करूया आपण, हे सिंपल सर्किट आहे. नाउ देर इज ए सर्टन चार्ज फ्लोज थ्रू दिस AB. नाउ सी दी फर्स्ट, कॅल्क्युलेट दी इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स ऑफ दिस सर्किट. हे दोन कसे आहेत, पॅरल कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत. सो 5 + 5 इट विल बी 10 आणि 10 आणि हे 5 कसे आले, सिरीज. सो 10 आणि 5 चं सिरीज कॉम्बिनेशन जर घेतलं तर 10 × 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5, सो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 15 microfarad. 50 divided by 15 microfarad. This is the capacitance of this combination. ह्या कॉम्बिनेशनचा काय मिळाला, हा कपॅसिटन्स मिळाला. आता आपल्याला जर चार्ज कॅल्क्युलेट करायचं असेल, टोटल चार्ज ऑफ दिस नेटवर्क Q = CV. So effective C will be 50 by 15 into potential is 50. So we can write this as 50 divided by 15, so it will be 15, and if we solve this then we get a charge Q = the value of the charge or the calculation of this question. Its answer is the charge will be 166 microcoulomb. Okay, the answer of this question is 166 microcoulomb. This is the charge of this network. या नेटवर्कचा टोटल चार्ज, याचं जे सोल्युशन आहे ते किती मिळालं आपल्याला, 166 microcoulomb. So this is the charge of this network. Now if we closed this switch, आता इथं स्विच आहे असं कन्सिडर करा आणि याला ऑन केलंय आपण. If this switch is closed, या स्विचला जर क्लोज केलं तर लक्षात ठेवा हा कपॅसिटर सर्किट मध्ये येत नाही. का, कपॅसिटर म्हटलं की थोडा त्याला अपोज झाला. वायर करंट ज्यावेळी फ्लो होईल, हा करंट इथं येईल, इथून स्प्लिट होऊन इकडे येईल आणि इथं आल्यानंतर तो इथं सिंपल वायर आहे, या वायर मधून तो फ्लो होईल, इकडं चार्ज फ्लो होणार नाही. ऑलरेडी तो चार्जच होता, त्यामुळे चार्जेस इथं जाणार नाहीत आणि त्यामुळं चार्ज इथं आले की हा सिंपल वायर असल्यामुळे इकडून फ्लो होतील, म्हणजे हा कपॅसिटर आता सर्किट मध्ये येत नाही. when the switch S is closed, म्हणजे सेकंड कंडिशन आपली, फॉर सेकंड कंडिशन स्विच S is closed and then the effective capacitance will be 10 microfarad. का 10, हे दोनच आहेत, हा सर्किट मध्ये येत नाही, दोन पॅरलल आहेत, ऍडिशन होणार, इट विल बी 10 microfarad. then the charge Q' म्हणायला, Q' will be 10 म्हणजे इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स 10 × पोटेन्शियल किती आहे 50, सो इट विल बी 500. 10 × 50 काय व्हॅल्यू आली याची, 500 मायक्रोकुलम. 500 मायक्रोकुलम. दिस इज द चार्ज
of this network when the switch S is closed. स्विच ऑन असताना चार्ज 500 मायक्रोकुलोम आहे, स्विच ऑफ असताना चार्ज 166 मायक्रोकुलोम आहे. म्हणजे स्विच ऑफ होतं त्यावेळी चार्ज 166 मायक्रोकुलोम होता. स्विच ऑन केलं की सर्किटचा चार्ज आहे तो 500 झाला. म्हणजे काही ठराविक व्हॅल्यूने काय झालाय तो इन्क्रीज झालाय. अँड दॅट इन्क्रीज्ड चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस ए बी. म्हणजे तो चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज कोणी दिला इथं बॅटरीनं दिलेला आहे. अँड दॅट इन्क्रीज्ड चार्ज विल बी डेल्टा क्यू म्हणायला क्यू डॅश मायनस क्यू. सो इट विल बी 500 minus 166 and the answer of this question is the charge supplied by the battery, that charge will be 3. याचं सबट्रॅक्शन केलं तर 334 मायक्रोकुलोम हे आन्सर येईल. 334 मायक्रोकुलोम दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज सप्लाइड बाय द बॅटरी और चार्ज पासेस थ्रू ए बी. इथून इकडं फ्लो होणारा चार्ज जो आहे ए बी तून इकडं जो एक्स्ट्राचा चार्ज होता तो एक्स्ट्राचा चार्ज अगोदर 166 चार्ज होता, स्विच क्लोज केलं की 500 झाला. म्हणजे कितीने इन्क्रीज झाला 334. आणि तो इन्क्रीज झालेला चार्ज इथं काय होणार आहे फ्लो होणार आहे जर स्विचला ऑन केलं तर. अशी एक सिंपल कंडिशन होती स्विचशी रिलेटेड. तर याला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. क्वेश्चन नंबर 8. इथं मी 3 डायग्राम्स ड्रॉ केलेले आहेत. इथं क्वेश्चन काय आहे बघा. कन्व्हिन्स युअर सेल्फ दॅट पार्ट्स ए बी अँड सी ऑफ द फिगर आर आयडेंटिकल, फाइंड द कॅपॅसिटन्स बिटवीन द पॉइंट्स ए अँड बी ऑफ द असेंब्ली. असं आपल्याला क्वेश्चन मध्ये विचारलंय की ह्या 3 फिगर ज्या आहेत त्या सेमच आहेत असं अगोदर आपल्याला विचार करायचा आहे. आणि मग जर सेम असतील तर यातल्या कोणत्याही एका फिगरचा टोटल कॅपॅसिटन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे बिटवीन पॉइंट ए अँड बी. आता हे नेटवर्क जे आहे किंवा हे कनेक्शन जे आहे हे आपण ऍक्च्युअली शिकणार आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये डिटेलमध्ये. करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये फिटस्टोन्स नेटवर्क म्हणून एक आपण सर्किट स्टडी करतो. क्रिचॉफ्स लॉचा एक ऍप्लिकेशन आहे ते. आणि त्या फिटस्टोन नेटवर्कला एक बॅलन्सिंग कंडिशनही असते. फिटस्टोन नेटवर्क इज फॉर्मड when the 4 capacitors are connected in the form of quadrilateral. एखाद्या क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म मध्ये जर 4 कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केले, जे आयडियल फिटस्टोन नेटवर्क आहे ते फिटस्टोन नेटवर्क या फॉर्म मध्ये असतं. मी आधी तुम्हाला फिटस्टोन नेटवर्क बद्दल सांगतो. याच्याबद्दल आपण डिटेल मध्ये डिस्कस करणार आहोत करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक मध्ये. इथं करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये कॅपॅसिटरच्या ऐवजी रेजिस्टर घेणार आपण. सो दिस इज दी फिटस्टोन्स नेटवर्क. फिटस्टोन्स ब्रिज किंवा नेटवर्क म्हणतो आपण. याच्यामध्ये हे जे कॅपॅसिटन्स आहेत C1, C2, C3, C4 हे याचं नेमिंग झालं आणि याला C5 म्हणा. हे कॅपॅसिटर्स आहेत. ह्या ब्रिजला एक बॅलन्सिंग कंडिशन असते. आता हे बॅलन्सिंग कंडिशन म्हणजे काय वगैरे मी हे डिटेल मध्ये सांगत नाही आता, कारण ते आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये स्टडी करणार आहोत. याची बॅलन्सिंग कंडिशन आहे C1/C2 इक्वल टू C3/C4. C1/C2 या दोघांचा रेशो डिवाइड बाय C3/C4 या दोघांचा रेशो जर इक्वल असेल तर आपण म्हणतो हा कॅपॅसिटर जो आहे, हे जे ब्रिज आहे किंवा हे जे नेटवर्क आहे हे बॅलन्स्ड आहे. हे ब्रिज किंवा हे फिटस्टोन नेटवर्क बॅलन्स्ड आहे असं कधी म्हणतो आपण, जर हे दोन रेशो जे आहेत C1/C2 आणि C3/C4 हे इक्वल असतील तर. अँड इफ द ब्रिज इज बॅलन्स्ड, मी या ब्रिजला नाव देतो A, B, C and D. And when the bridge is balanced, then the potential difference at किंवा potential म्हणा potential at point B and potential at point D is same. हे या आणि या पॉइंटचं पोटेन्शियल सेम असतं, पण कधी when the bridge is balanced. and when bridge balanced, when the ratio of the C1 C2 is equal to the ratio C3 C4. हा रेशो इक्वल येत असेल तर ब्रिज बॅलन्स्ड आहे. अँड इफ द ब्रिज इज बॅलन्स्ड देन पोटेन्शियल ॲट पॉइंट बी अँड डी इज सेम. आणि जर या दोघांमधलं पोटेन्शियल सेम असेल तर यातून पास होणारा करंट जो असतो तो 0 असतो. करंट फ्लोईंग बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स विल बी 0. म्हणजे हा कॅपॅसिटर आपण काढून टाकला तरीही चालतो. म्हणजे इथे सर्किटमध्ये हा कॅपॅसिटर नसेल किंवा असेल तरी काही चेंज होणार नाही, कारण या वायरमधून करंटच फ्लो होत नाही. याला आपण म्हणतो फिटस्टोन्स नेटवर्क. मग जर डायग्राम्स बघितल्या तुम्ही, हा तिन्ही डायग्राम्स बघा. फर्स्ट डायग्राम मध्ये
ह्या मायक्रोफॅरेड मधल्या व्हॅल्यूज आहेत 1 मायक्रोफॅरेड, 3 मायक्रोफॅरेड, 2 मायक्रोफॅरेड अँड 6 मायक्रोफॅरेड. या डायग्राम आणि या डायग्राम मध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत. हे पॉइंट ए आणि सी, त्याच्याऐवजी फक्त ए आणि बी पॉइंट आहेत. 1 C1, 3 कॅपॅसिटर C2, this 5 is our C5, 2 microfarad is C3 and C4 is 6 microfarad. So this is a Wheatstone network. हे तर नेटवर्कच आहे असंच आहे, फक्त कॅपॅसिटर बी आणि डी च्या मध्ये आत दाखवायच्या ऐवजी बाहेर दाखवला, एवढाच चेंज आहे. हा कॅपॅसिटर इथं असला काय बाहेर असला काय याला आतही दाखवू शकतोय, म्हणजे हेही व्हीटस्टोन नेटवर्कच आहे आणि हे सुद्धा व्हीटस्टोन नेटवर्कच आहे. आता हे व्हीटस्टोन नेटवर्क कसं फॉर्म होईल बघा. इथं जर तुम्ही कंपॅरेटिव्हली स्टडी केला तर ए पॉइंट पासून आलेला जो आहे हा पॉइंट ए, इथला हा ए पॉइंट, ए टू बी एक कॅपॅसिटर आहे, ए टू बी या पॉइंटला मी इथं बी नाव देतो. इथल्या डायग्राम नुसार घ्यायचं असेल तर हे सांगतो मी अगोदर. आपल्या डायग्राम मध्ये ऍक्च्युअली हे बी आहे, ए टू बी एक कॅपॅसिटर आहे, नंतर ए टू डी एक कॅपॅसिटर आहे. ए टू डी कॅपॅसिटर घेतला की हा कॅपॅसिटर. ओके, ए टू डी म्हणजे या पॉइंटला आपण म्हटलं डी. देन ए टू बी आणि ए टू डी दोन कॅपॅसिटर. ए टू बी कोणता होता, ए टू बी C1 म्हणजे आपला 1 मायक्रोफॅरेड, हा 1 मायक्रोफॅरेड. ए टू डी 2 मायक्रोफॅरेड, ए टू डी 2 मायक्रोफॅरेड. नाउ इन बिटवीन बी अँड डी, बी आणि डी च्या मध्ये किती आहे 5 मायक्रोफॅरेड. इन बिटवीन बी अँड डी द कॅपॅसिटर इज 5 मायक्रोफॅरेड. नाउ डी अँड सी, सपोज या पॉइंटला सी म्हटलं आपण. इन बिटवीन डी अँड सी 6 मायक्रोफॅरेड हा कॅपॅसिटर आला, आणि इन बिटवीन बी अँड सी 3 मायक्रोफॅरेड. म्हणजे हे नेटवर्क वेगळं ड्रॉ केलंय, बट दिस नेटवर्क इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. फक्त आपल्याला बघायचं आता की हे बॅलन्स्ड आहे का. म्हणजे आधी लक्षात ठेवा की ह्या तिन्ही डायग्राम ज्या आहेत त्या तिन्ही डायग्राम्स म्हणजे व्हीटस्टोन्स नेटवर्क आहे, हे लक्षात ठेवा. त्याचं इफ वी यूज द बॅलन्सिंग कंडिशन ऑफ दिस व्हीटस्टोन नेटवर्क, C1 by C2 equal to C3 by C4. So for first diagram, C1 C2 means 1 by 3 equal to C2 C4 means 2 by 6. So it will be 1 by 3. Therefore this ratio becomes equal for the first diagram. So this is the balanced Wheatstone network. आणि हे जर balanced Wheatstone network असेल तर 5 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर मधून पास होणारा करंट किंवा चार्ज हा 0 असतो. सो आपण या कॅपॅसिटरला इथून रिमूव्ह करू शकतो, आणि त्याला जर रिमूव्ह केलं तर रिमेनिंग सर्किट जे आहे तर रिमेनिंग सर्किट आपल्याला असं मिळेल. हे दोन कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये, राहिलेले दोन कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये राहतील, आणि आपल्याला रिलेशन मिळेल या ए बी पॉइंटच्या मध्ये असलेला कॅपॅसिटन्स 1 3 2 6. So these two are in series, these two are series, and this combination is in parallel. So the effective capacitance of this network, the effective capacitance of this network becomes, या दोघांचा आधी series combination घेतलं तर व्हॅल्यू येईल 1 into 3 upon 1 plus 3 प्लस, त्याला पॅरलल हे आहे म्हणून प्लस, पॅरलल मध्ये ऍडिशन त्याला series combination 2 into 6 upon 2 plus 6. So it will be 3 into 1, it will be 3 by 4 plus 6 into 12 by 8, and this addition becomes 18 by 8. ही addition आपल्याला जी मिळते ती 18 by 8 मिळते, or it will be 18 by 8 or 9 by 4. If we solve this, then we get result 2.256 microfarad. This is the effective capacitance of this network. आणि याचा जर या नेटवर्कचा इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स जर 2.256 असेल तर या राहिलेल्या दोन्ही नेटवर्कचाही इफेक्टिव्ह कॅपॅसिटन्स हा आपल्याला एवढाच मिळणार आहे, सेम मिळणार आहे. ओके, याचं थोडं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the equivalent capacitance of the infinite ladder network as shown in figure between points A and B. इन्फायनाइट लॅडर नेटवर्क म्हणजे काय अगोदर हे व्यवस्थित समजून घ्या. या टाइपच्या नेटवर्क मध्ये इन्फायनाइट नंबर ऑफ कॅपॅसिटर्स कनेक्ट केलेले आहेत, आणि इन्फायनाइट लॅडर नेटवर्क मध्ये एक युनिट सेल असते, एक युनिट असतं जे रिपीट तुम्हाला दिसते इथं आहे. या डायग्राम मध्ये जर आपण घ्यायला गेलो तर इथे एक असं युनिट आहे
दोन कपॅसिटरचं जर कॉम्बिनेशन आपण कन्सिडर केला, हे कॉम्बिनेशन ओके, याची व्हॅल्यू आहे 1 मायक्रोफॅरेड अँड दी सेकंड इज 2 मायक्रोफॅरेड. हेच युनिट परत रिपीट आहे, परत इथं आहे असं 2 युनिट कपॅसिटर, परत 2 कपॅसिटर, परत 2 कपॅसिटर, आणि असे युनिट्स आहेत ती इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्मॉल युनिट्स आहेत ज्यांना कंबाईन करून असं एक इन्फायनाईट लॅडर नेटवर्क इथं तयार झालेलं आहे. आणि आपल्याला काय करायचं तर इथं ए आणि बी पॉईंटच्या मध्ये असलेला टोटल कपॅसिटन्स किती आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तसं तुम्ही म्हणाल की इन्फायनाईट कपॅसिटर असतील तर मग इन्फायनाईट कपॅसिटन्स म्हणू शकतोय आपण, पण ऍक्च्युअल मध्ये त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती फायनाईट असते आणि जी व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो एक अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू असते. टू कॅल्क्युलेट दिस कपॅसिटन्स ऑफ दिस नेटवर्क, कन्सिडर द कपॅसिटन्स बिटवीन पॉइंट्स ए अँड बी इज सी. आपण असं कन्सिडर केलं की या ए आणि बी पॉइंटच्या मध्ये किती कपॅसिटन्स आहे, सी एवढा कपॅसिटन्स आहे, एक लार्ज नेटवर्क आहे. आता मी काय करतोय, यातून एक मी युनिट सेल रिमूव्ह केली, म्हणजे इथं हे 2 कपॅसिटर सोडून पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे असा याच्यात काय केला, ड्रॉ केला. सेम नेटवर्क आपण रेजिस्टर मध्येही घेतलेला आहे, तुम्हाला जर आठवत असेल इन्फायनाईट रेजिस्टर नेटवर्कही आपण काय केले, ड्रॉ केलं, आणि असं इन्फायनाईट पर्यंत आहे. मी काय केलं, यातून हा 1 आणि 2 मायक्रोफॅरेडचा कपॅसिटर काय केलाय, हा इथून रिमूव्ह केलाय आणि हे राहिलेलं सर्किट आहे. मी याला पी आणि क्यू नाव देतो. पी आणि क्यू पॉईंटच्या मध्ये म्हणजे इथले पॉईंट्स आहेत असं कन्सिडर केलं मी. हा पी पॉईंट आणि इथला पॉईंट आहे तो क्यू. मी यातून एक युनिट सेल काय केले, रिमूव्ह केले. आता या पी आणि क्यूच्या मध्ये कपॅसिटन्स किती असेल, ए आणि बी या 2 पॉईंटच्या मधला टोटल कपॅसिटन्स ह्या कॉम्बिनेशनचा किती होता, सी. तर पी आणि क्यूच्या मध्ये किती असेल तर मी सीच म्हणतो याला. का, दिस इज ए लार्ज व्हॅल्यू, व्हेरी लार्ज व्हॅल्यू, आणि त्यातून एक युनिट काढून टाकले, हे 2 कपॅसिटर कमी केले म्हणून याच्या व्हॅल्यू मध्ये खूप मोठा चेंज होणार नाही. म्हणजे असं एक मोठा ओसीएन आहे, त्यातून एखादा ड्रॉप काढून घेतल्यासारखं झालं हे. त्यामुळं त्या पूर्ण ओसीएनचं वॉटर कमी झाले असं म्हणू शकत नाही आपण. सो बाय युजिंग दॅट कन्सेप्ट, capacitance between A and B point is C. If we remove a unit from this combination, या 2 कपॅसिटरला रिमूव्ह केलं तर राहिलेलं कॉम्बिनेशन परत इन्फायनाईट लॅडर नेटवर्कच आहे. आणि हे 2 कपॅसिटर रिमूव्ह करण्यामुळं या टोटल कपॅसिटन्सच्या व्हॅल्यूमध्ये लार्ज चेंज होईल असं इथं आपल्याला दिसणार नाही. त्यामुळे या 2 पॉईंटच्या मधला कपॅसिटन्स सुद्धा किती आहे, सीच आहे. मग मी काय केलं, हे युनिट सेल जे काढून टाकलं होतं या 2 पी आणि क्यू पॉईंटच्या मध्ये जर कपॅसिटन्स सी असेल तर याला मी रीड्रॉ करतो. आपला ए पॉईंट, बी पॉईंट, ए पॉईंटच्या पुढं हा कपॅसिटर झाला 1 मायक्रोफॅरेडचा, आणि पुढचे जे पी आणि क्यू पॉईंट आहेत या 2 पॉईंटच्या मध्ये कपॅसिटन्स किती आहे असं म्हटलंय आपण, टोटल सी. मग सगळं दाखवण्यापेक्षा मी इथं एक कपॅसिटरच दाखवतो. इथं ऑलरेडी एक कपॅसिटर आहे 2 मायक्रोफॅरेड, आणि मग पी आणि क्यू पॉईंट येतात. या 2 पॉईंटच्या मध्ये मी कपॅसिटर दाखवतो, याची व्हॅल्यू सी, याची 2 मायक्रोफॅरेड, याची 1 मायक्रोफॅरेड. म्हणजे काय केलंय बघा, मी पी आणि क्यूच्या मधला कपॅसिटन्स किती आहे, सी. इथले हे पी आणि क्यू, मग या सगळ्या नेटवर्कचा कपॅसिटन्स सी आहे म्हणून याच्यामध्ये डायरेक्ट एकच कपॅसिटर दाखवला. टोटल कपॅसिटन्स किती, सी आहे. आणि ए आणि बी च्या मध्ये टोटल पण किती आहे, हाही कपॅसिटन्स सीच आहे इथला. या 2 पॉईंटच्या मध्ये सुद्धा कपॅसिटन्स किती आहे, सीच आहे. आणि मग या कॉम्बिनेशनचा यूज करून आपण टोटल व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतोय. हे दोघं सिरीज मध्ये आहेत, 2 आणि सी. याची व्हॅल्यू काय येईल बघा, 1/2 प्लस 1/c, 1/cp म्हणूया आपण याला. ओके, CS म्हटलं सिरीज कॉम्बिनेशन. सो इट विल बी 2 + c अपॉन 2c, CS इक्वल टू 2c अपॉन 2 + c. ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन एवढं मिळालं, आणि त्या कॉम्बिनेशनला 1 मायक्रोफॅरेड पॅरलल आहे. सो इट विल बी ॲडेड. सो द इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स विल बी 2c अपॉन 2 + c + 1. आणि इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स किती आहे तर तोही सीच आहे. टोटल कपॅसिटन्स सीच होता आपला. सो c इक्वल टू 2c अपॉन 2 + c + 1. ॲडिशन करायचे, 2c प्लस 2 + c डिवायडेड बाय 2 + c इक्वल टू c आहे. आणि याचं जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं आपण तर हे रिलेशन असं मिळेल, 2c + c² इक्वल टू 2c + 2 + c. एक रिलेशन मिळते.
आणि याला जर सॉल्व केलं तर एक हे 2c कॅन्सल होईल आणि जे इक्वेशन मिळते आपल्याला c² - c - 2 = 0. एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झालं. कोणतं इक्वेशन? c² - c - 2 = 0. आणि आपल्याला माहिती आहे याचे फॅक्टर्स पडतायत. कोणते फॅक्टर्स? c - 2 म्हणजे -2 आणि +1 असे जर फॅक्टर्स घेतले आपण तर हे आन्सर मिळेल आपल्याला. सो c - 2 and c +1 = 0. सो दी व्हॅल्यूज ऑफ c विल बी 2 और c = -1. निगेटिव्ह मध्ये कपॅसिटन्स आहे असं आपण म्हणू शकत नाही, त्यामुळे ही व्हॅल्यू नाही घेता येत. सो दी आन्सर विल बी 2. सो दी इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स ऑफ दिस इन्फायनाइट लॅडर नेटवर्क विल बी 2 मायक्रोफॅरेड. आन्सर जे आहे ते आपलं या पूर्ण नेटवर्कचा इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्स आहे तो किती मिळाला आपल्याला? 2 मायक्रोफॅरेड. आणि अशा टाइपमध्ये आपण ह्या इन्फायनाइट लॅडर नेटवर्कचा एक अप्रॉक्सिमेटली इफेक्टिव्ह कपॅसिटन्सची व्हॅल्यू काय करतो? कॅल्क्युलेट करतो. हे अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू आहे. सो यूज दिस कन्सेप्ट टू सॉल्व द इन्फायनाइट लॅडर नेटवर्क्स. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Consider the situation shown in figure. The width of each plate is B. The capacitor plates are rigidly clamped in the laboratory and connected to a battery of EMF E. All surfaces are frictionless. Calculate the value of EM for which the dielectric slab will stay in equilibrium. इथं अगोदर डायग्राम व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, दीज आर दी 2 प्लेट्स ऑफ कपॅसिटर. इथून इथपर्यंत या प्लेट्स आहेत कपॅसिटरच्या and the distance between these 2 plates is small d. The width of these plates are given. The width of these plates are B. याच्या width दिलेत आपल्याला. त्यानंतर this is a dielectric slab of dielectric constant K placed in between these 2 plates. या दोन प्लेटच्या मध्ये हा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट डायलेक्ट्रिक स्लॅब काय केलाय? प्लेस केलाय. या डायलेक्ट्रिक स्लॅबला एक स्ट्रिंग कनेक्ट केली आणि ज्याला या पुलीवरून इथं आपल्याला एक वेट कनेक्ट केलंय ज्याचं मास काय आहे? m. आता या मासमुळं याच्यावरती एक जो फोर्स असणार आहे, वेटमुळं हा जो फोर्स असतो F = mg आपल्याला माहित आहे. याचं मास किती दिलंय? कॅपिटल M दिलंय. हा फोर्समुळे हा डायलेक्ट्रिक स्लॅब ह्या दोन प्लेटच्या आतून असा बाहेर येईल, कारण सरफेस आहेत ते फ्रिक्शनल आहेत, फ्रिक्शनलेस आहेत, त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स तर नसणार आहे. त्यामुळे हा स्लॅब काय होईल? बाहेर येईल. पण आपण एक थेरॉटिकल कन्सेप्ट स्टडी केली होती, आठवतंय? फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक ड्युरिंग द इन्सर्शन इन अ कपॅसिटर असं एक आर्टिकलच आपण सेपरेट स्टडी केलं आणि त्या आर्टिकलमध्ये आपण बघितलं होतं की या कपॅसिटरवरती असा एक इनवर्ड फोर्स असतो बिकॉज ऑफ दॅट फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. त्या इलेक्ट्रिक फील्डमुळं या डायलेक्ट्रिकवरती इनवर्ड असा काय असतो? एक फोर्स असतो आणि याला फॉर्म्युलाही डिराईव्ह केला होता आपण. फोर्स ऑन दिस डायलेक्ट्रिक स्लॅब Fe = ε0 b v² K - 1 2d असा एक फोर्स होता. हा आपण डिराईव्ह केलाय फॉर्म्युला. त्याला मी आता परत सांगत नाही. या इथल्या कन्सेप्टचा यूज करून आपण हा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे. एक व्हिडिओमध्ये आपण ही कन्सेप्ट स्टडी केलेली होती. सो दिस इज द इनवर्ड फोर्स. इकडचा फोर्सही माहिती आहे mg, बट डायलेक्ट्रिक स्लॅब विल स्टे इन इक्विलिब्रियम म्हणजे तो इथंच राहिला पाहिजे. म्हणजे तो लेफ्ट आणि राईट साईडला मूव जर व्हायचं नसेल तर पॉसिबल आहे कधी? कंडिशन सिंपल आहे, मग घेता येईल. These 2 forces should be equal and opposite. कॅन्सल होतील आणि तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे तिथं राहील. मग ही दोन फोर्सेस इक्वल घेतले तर रिलेशन लगेच मिळेल ε0 b v² K - 1 2d = mg. आणि मग m चं रिलेशन मिळेल कॅपिटल M = ε0 b v² K - 1 2 स्मॉल d g. ओके, जे आपल्याला आन्सर आहे ते हेच आपलं काय झालं? इथलं आन्सर आलं, कारण कॅल्क्युलेट दी व्हॅल्यू ऑफ m म्हटलं. m ची व्हॅल्यू मिळाली डायरेक्ट. आता हे डायरेक्ट का लिहिलंय तर हा फोर्सचा फॉर्म्युला आपण आधी डिराईव्ह केलाय म्हणून तो डायरेक्टली मी इथं यूज केलाय. जर हा माहित नसता तर त्याला आधी डिराईव्ह करायला लागलं असतं. वर्क डनच्या फॉर्म्युल्यावर आपण याला तयार केलेला आहे. तो व्हिडिओ मधला फॉर्म्युला बघा अगोदर व्यवस्थित. ती कन्सेप्टच आहे, सेम कन्सेप्ट आहे. हेच सिम्बॉल सुद्धा होते. जसं विड्थ जी आहे ती b यूज केलेली होती आपण, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट k आहे, डिस्टन्स स्मॉल d आहे, याचा यूज करून आपण हा फॉर्म्युला तयार केला. त्यामुळे हा क्वेश्चन आपल्याला लगेच लक्षात येईल. दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. राईट डाऊन दी आन्सर शॉर्टली. Now see the question number 11.
A capacitor is formed by two square metal plates of edge A separated by a distance D. Dielectrics of dielectric constant K1 and K2 are filled in the gap as shown in figure. Find the capacitance. अगोदर ही डायग्राम स्टडी करा, ती मी नंतर ड्रॉ केले आपल्याला ज्या मेथडनं सॉल्व करायचे त्यासाठी. सो दिस इज द डायग्राम गिवन इन क्वेश्चन. या डायग्राम मध्ये दोन प्लेट्स आहेत, ह्या दोन मेटल प्लेट्स आहेत. या मेटल प्लेट मध्ये या स्क्वेअर प्लेट्स आहेत, म्हणजे या मेटल प्लेटची विड्थ आणि ब्रीथ दोन्ही लेंथ आणि ब्रीथ म्हणा एच असणार आहे. म्हणजे हे डिस्टन्स ए आणि प्लेट म्हटलं की अशी प्लेट आली. ओके, आणि या प्लेटला हे आणि हे डिस्टन्स जे घेणार आहे तुम्ही लेंथ आणि विड्थ याची काय असणार आहे, सेम असणार आहे, ए असणार आहे. सो डिस्टन्स बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज डी and it is filled, half filled with one dielectric and half filled with another dielectric. पण याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक फिलअप करताना युनिफॉर्मिटी नाहीये. म्हणजे याचे जे पार्ट्स केले ट्रायंग्युलर पार्ट्स जे आहेत हे इथल्या पार्टमध्ये वेगळं डायलेक्ट्रिक आहे, इथल्या पार्टमध्ये वेगळं डायलेक्ट्रिक आहे. आता यामध्ये जर हे इझी आपल्याला वाटलं असतं जर अशा टाईपमध्ये डायलेक्ट्रिक्स दोन यूज केली असती. म्हणजे सपोज इथे एक मीडियम आहे K1, इथे एक मीडियम आहे K2 आणि मग हे d/2 असं डिस्टन्स झालं असतं. आणि अशा टाईपमध्ये काय करायचं हे बघितले आपण. हे दोन कपॅसिटर तयार होतात C1 C2 जर दोन वेगळे डायलेक्ट्रिक यूज केले अँड दीज टू कपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज कॉम्बिनेशनचा आपण टोटल घेऊन याचे कपॅसिटन्स घेता येतो. प्रॉब्लेम इथं काय आहे तर डायलेक्ट्रिक जो आहे तो हाफ हाफ नाहीये, या फॉर्ममध्ये आहे. आणि मग अशामुळे जे कपॅसिटर दोन तयार होणार, एक कपॅसिटर आपला असा असणार आहे आणि दुसरा कपॅसिटर हा असा असणार आहे. असे हे दोन कपॅसिटर आपले तयार होतात C1 आणि C2. प्रॉब्लेम कशात येणार आहे, इथं हे D डिस्टन्स घेताना इथं d/2 आहे, सॉरी d/2 ही नाही, हे कम्प्लीटच आहे म्हणजे हे D डिस्टन्स आणि याचं हे D डिस्टन्स आहे. पण इथं D डिस्टन्स नाही आहे, हे D डिस्टन्स जे आहे डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट ज्याला म्हणतो आपण, हे कंटिन्युअसली चेंज होत जाते, इनक्रीज होत जाणार आहे. मग आपल्याला यासाठी इथं हे डिस्टन्स D जे आहे ते कंटिन्युअस चेंज होतोय. कंटिन्युअस चेंज आला की त्याला आपण डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनची मेथड यूज करतो आणि पर्टिक्युलरली अशा टाईपचे क्वेश्चन्स हे जेई मध्ये विचारले जातात, ज्यामध्ये थोडं आपल्याला मॅथमॅटिक्स घ्यायचं आहे. आता चेंज जर घ्यायचा असेल, स्मॉल चेंज म्हटलं की डेरिव्हेटिव्ह आला आणि मग त्या डेरिव्हेटिव्ह मेथडचा यूज करून आपण याला काय करणार आहे, सॉल्व करणार आहे. अगोदर इथं लक्षात ठेवा या स्क्वेअर प्लेटची विड्थ आणि ब्रीथ ए आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स इज डी आणि दोन वेगवेगळे काय आहेत हे डायलेक्ट्रिक्स आहेत. तो तीच डायग्राम मी इथे ड्रॉ केले आहे, तशीच डायग्राम आहे. सो सपोज दिस अँगल इज थीटा. आता इथं याचा टोटल कपॅसिटन्स डायरेक्ट घेता येत नाही, त्यासाठी आपण काय करतो, कन्सिडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कपॅसिटर, इलेमेंटल कपॅसिटर म्हणूया. that part, small part, width of that small part is dx. सो हा आपला एक कपॅसिटर आहे असं कन्सिडर केलं. इथं ऍक्च्युली दोन कपॅसिटर, मग हा वरचा एक कपॅसिटर आणि हा खालचा एक कपॅसिटर. मग यामध्ये या कपॅसिटरची विड्थ किती आहे, याची लेंथ आहे dx, याची लेंथ किती आहे dx आणि मेटल प्लेट अशी जी विड्थ होती याची एच राहणार आहे, ही लक्षात ठेवा. ही टोटल विड्थ काय आहे याची ए आहे, स्क्वेअर मेटल प्लेट आहे म्हणजे हे डिस्टन्स ए, आतमध्ये जेवढं असणार आहे ते ही एच. म्हणजे इथं आता आपण या ए चा स्मॉल पार्ट घेतलाय, ए चा किती पार्ट घेतलाय, dx लेंथ घेतली, स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर केलाय. म्हणजे याची विड्थ, ही विड्थ काय झाली याची dx झाली, पण आतमध्ये जेवढी प्लेट आहे ती एच आहे. त्यामुळे या स्मॉल कपॅसिटरचा जो सरफेस एरिया असणार आहे, प्लेटचा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया a इंटू dx असाच घ्यावा लागेल आपल्याला. हे लक्षात येतंय, सरफेस एरिया a इंटू dx का घेतलं, ऍक्च्युली a इंटू a जर कम्प्लीट एरिया घ्यायचा असेल तर स्क्वेअर मेटल प्लेट आहे, पण ही विड्थ आपण a च्या ऐवजी dx घेतले, पण आतली विड्थ जी असणार आहे ती a च आहे, त्यामुळे a इंटू dx हा याचा काय असणार आहे, सरफेस एरिया या स्मॉल कपॅसिटर साठी. आता इथं दोन कपॅसिटर आहेत, हा एक कपॅसिटर समजा याची व्हॅल्यू आहे कपॅसिटन्सची dc1 आणि हा दुसरा कपॅसिटर dc2, स्मॉल कपॅसिटन्स. आणि हे दोन कपॅसिटन्स इथं सिरीज मध्ये कनेक्ट होतात या मेथडनुसार. मग इथं अगोदर dc1 कसा येईल बघा, dc1 विल बी, कपॅसिटन्सची व्हॅल्यू असते एरिया adx, एरिया इप्सिलॉन नॉट k1, डायलेक्ट्रिक मीडियम आहे याच्यात, डिवायडेड बाय, आता हे डिस्टन्स जे आहे डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स, हे डिस्टन्स dc12 साठी, हे डिस्टन्स dc1 साठी. आता इथं थोडं
जॉमेट्रिकली विचार करा, ही साइड किती आहे एक्स, अपोजिट साइड म्हणजे याचं काय आलं डिस्टन्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स. टॅन थिटा घेतला तर हे डिस्टन्स मिळेल आपल्याला आणि हे डिस्टन्स येईल एक्स टॅन थिटा. मी डायरेक्टली इथं यूज करतोय. हे जे डिस्टन्स आहे या ट्रायंगल वरून हे जी हाईट आहे उभी ही किती येणार एक्स टॅन थिटा येईल आणि ही हाईट किती असेल मग टोटल डिस्टन्स किती आहे डी, त्यातली ही जर हाईट एक्स टॅन थिटा असेल तर राहिलेली असणार आहे डी मायनस एक्स टॅन थिटा. ही राहिलेली हाईट, ही हाईट एक्स टॅन थिटा, राहिलेली डी मायनस एक्स टॅन थिटा. सो फॉर द फर्स्ट कॅपॅसिटर डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स इज एक्स टॅन थिटा, सॉरी डी मायनस एक्स टॅन थिटा. सो इट विल बी डी मायनस एक्स टॅन थिटा. हे काय डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट आहे, डी फॉर्म्युलामध्ये जे असतं ते हे डिस्टन्स आलं. अँड फॉर सेकंड कॅपॅसिटर कॅपॅसिटन्स इज DC2, एरिया ADX आहे, इप्सिलॉन नॉट डायलेक्ट्रिक K2 and distance is x tan theta, distance between two plate. ही व्हॅल्यू मिळते. Now these two small capacitors are connected in series, so the combination capacitance of the combination DC equivalent म्हणा तिला, it will be 1 upon, याला जर यूज केला आपण तर हे असं लिहू शकतो 1 upon DC1 किंवा मी आधी असं लिहितो 1 by DC1 प्लस 1 by DC2. व्हॅल्यूज पुट केल्या तर d minus x tan theta divided by a dx epsilon naught k1 plus x tan theta divided by a dx epsilon naught k2. या टाइप मध्ये काही व्हॅल्यूज मिळतील आणि जर तुम्ही याची ॲडिशन केली रेसिप्रोकल घेतला तर आपल्याला DC इक्विव्हॅलंट ही व्हॅल्यू मिळते. DC इक्विव्हॅलंट इज व्हॉट द कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू स्मॉल कॅपॅसिटर. हा एक कॅपॅसिटर आणि हा एक कॅपॅसिटर ज्याची विड्थ dx आहे आणि डिस्टन्स या दोन प्लेट मधलं जे आपण इथे दाखवलंय थिटाच्या फॉर्म मध्ये. आता या कन्सेप्ट मध्ये DC इक्विव्हॅलंटची व्हॅल्यू म्हणजे ह्या दोघांचं ॲडिशन करून जो रेसिप्रोकल मिळेल आपल्याला ती व्हॅल्यू मिळते. अँड दॅट ॲडिशन विल बी इप्सिलॉन नॉट K1 K2. याची ॲडिशन मी डायरेक्टली लिहितोय, जे आन्सर येणार आहे रेसिप्रोकल करून इप्सिलॉन नॉट K1 K2 A dx डिवायडेड बाय याला जी व्हॅल्यू मिळते K1 x tan theta, दॅट व्हॅल्यू विल बी K1 x tan theta plus K2 d minus x tan theta, K2 d minus x tan theta. So this is the answer of capacitance of combination of these two small capacitor. आपण फक्त त्या स्मॉल कॅपॅसिटरचा विचार करतोय, लक्षात ठेवा. आणि मग आपण जर या स्मॉल कॅपॅसिटरचं इंटिग्रेशन घेतलं, पुढची मेथड माहिती आहे आपल्याला, DC इक्विव्हॅलंट मिळाला म्हणजे ह्या स्मॉल कॅपॅसिटरचा ह्या स्मॉल पार्टचा कॅपॅसिटन्स मिळाला. टोटल पाहिजे असेल तर आपण याला काय करतो इंटिग्रेट. आता इंटिग्रेशन म्हटलं की लिमिट आलं. लिमिट कशामध्ये, इथं व्हेरिएबल पॅरामीटर x आहे, कारण हे x ची व्हॅल्यू जी आहे ही इथून इथपर्यंत असताना x ची व्हॅल्यू 0 पासून a पर्यंत काय होणार चेंज होणार. x चेंजेस फ्रॉम 0 टू a. या लिमिट मध्ये आपण याला काय करणार आहे डिफरन्स इंटिग्रेट करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू x करायचं आहे. सो इफ वी टेक द इंटिग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, या इक्वेशनचं आपण जर इंटिग्रेशन घेतलं तर हे आपल्याला असं मिळेल. नाउ टेक द इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर जी व्हॅल्यू मिळते ती टोटल कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू, अँड इट विल बी इंटिग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू a इंटिग्रेशन ऑफ DC इक्विव्हॅलंट. याचं इंटिग्रेशन आपण घेणार आहे. DC म्हणजे टोटल काय मिळेल कॅपॅसिटन्स मिळेल. इंटिग्रेशन घेताना या कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहेत त्या मी आधीच इंटिग्रेशनच्या बाहेर लिहितो. इप्सिलॉन नॉट K1 K2 आणि a या व्हॅल्यूज काय आहेत कॉन्स्टंट आहेत. सो द रिमेनिंग टर्म विल बी इंटिग्रेशन 0 टू a 1 अपॉन काय व्हॅल्यूज आहेत बघा K1 x tan theta प्लस K2 d मायनस x tan theta अशी एक व्हॅल्यू मिळते इथे आपल्याला. ओके, हे इंटिग्रेशन घेतलं इथं तर आता या इंटिग्रेशन मध्ये हे इंटिग्रेशन कशाला विथ रिस्पेक्ट टू
dx आहे. इंटिग्रेशन घेताना यामध्ये जर आपण थोडी ॲडजस्टमेंट केली, इप्सिलॉन नॉट k1 k2 a इंटिग्रेशन 0 to a 1 अपॉन, त्याच्यामध्ये मी असं लिहितो k1 x tan थीटा प्लस k2 न मल्टिप्लाय करा आतमध्ये k2d मायनस kx tan थीटा. k2 न आतमध्ये काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. नाउ वी कॅन राईट दिस ॲज इप्सिलॉन नॉट k1 k2 a इंटिग्रेशन 0 to a 1 अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू कशाला आहे, dx ला आहे. आता यामध्ये या टर्म जर मी कॉमन इथं कन्सिडर केला तर इथं असं मिळेल आपल्याला, सॉरी इथं काय k2. नाउ इफ वी राईट दिस k2d ही टर्म मी आधी लिहिली, या दोघांमधून कॉमन काय मिळेल आपल्याला, x tan थीटा प्लस x tan थीटा इन ब्रॅकेट वी कॅन राईट दिस ॲज k1 मायनस k2. या दोन व्हॅल्यू रिमेनिंग राहतील आणि हे इंटिग्रेशन कशाला आहे, विथ रिस्पेक्ट एक्सला. आणि मग लॉगॅरिथमचा फॉर्म्युला यूज करून इंटिग्रेशन मधला या 1/x चा फॉर्म्युला जो आहे, इंटिग्रेशन 1/x इज लॉग x, हा फॉर्म्युला जर यूज केला आणि तुम्ही या इंटिग्रेशनला सॉल्व करून याचं जर आन्सर फाइंड आउट केलं तर आपल्याला टोटल कपॅसिटन्सची जी व्हॅल्यू मिळते लिमिट्स यूज करून, मी डायरेक्ट आन्सर देतो कारण जेई मध्ये स्पेशली असे क्वेश्चन विचारतात आणि जेईच्या स्टुडंट्सना मॅथ्स मध्ये हे इंटिग्रेशन यापेक्षाही अवघड इंटिग्रेशन तुम्ही सॉल्व करणार आहात. त्यामुळे हे इंटिग्रेशन 1/x dx हा फॉर्म्युला इंटिग्रेशनचा यूज करून लॉग x चा फॉर्म्युला आला तुमचा, त्याचा यूज केला तर जे आन्सर मिळतं इथं टोटल कपॅसिटन्स सी, द आन्सर ऑफ दॅट व्हॅल्यू विल बी इप्सिलॉन नॉट k1 k2. मी डायरेक्टली आन्सर यूज करतो यात a स्क्वेअर डिवायडेड बाय d k1 मायनस k2 आणि याला इनटू टर्म जी आहे ती टर्म आहे log टू दी बेस e आहे, हा log टू दी बेस e k1 अपॉन k2. दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द टोटल कपॅसिटन्स. आणि हा कधी येणार आहे, तुम्ही या टर्मचं काय केलं, इंटिग्रेशन घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सला आणि ते इंटिग्रेशन विथ लिमिट यूज करून सॉल्व केलं तर आपल्याला ही रिलेशन मिळते. ओके, आणि मग याचा यूज करून दिस इज दी टोटल कपॅसिटन्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. या कॉम्बिनेशनचा काय आहे, हा कपॅसिटन्स. ही मेथड माहिती आहे तुम्हाला, स्मॉल पार्ट कन्सिडर करा. इथं एकच कपॅसिटर नव्हता त्यामुळे स्मॉल पार्ट कन्सिडर केल्यामुळे तरी दोन स्मॉल पार्ट तयार झाले. याचा एक स्मॉल पार्ट झाला, याचा एक स्मॉल पार्ट, त्यामुळे DC1 DC2 दोन वेगळे पार्ट्स तयार झाले. DC1 DC2 आपण सेपरेटली कॅल्क्युलेट केले. हे दोघं अशा टाइप मध्ये असतील तर सिरीज मध्ये घेतो आपण म्हणून त्यांच्या रेसिप्रोकलची ॲडिशन केली आणि एक टोटल कपॅसिटन्स मिळाला, हा स्मॉल पार्टचा टोटल कपॅसिटन्स. आणि याला इंटिग्रेट केलं की आपल्याला काय मिळतो, टोटल कपॅसिटन्स मिळतो. एक मॅथमॅटिकल मेथड आहे. सो राईट डाऊन दी इक्वेशन